Okay, Kavya. Hello everyone and welcome to today's session of Erudite Alumni Talk. Today we will be discussing the topic Careers with Physics presented by Dr. Jijo PU, an alumni of Deva Matha College and presently the Associate Professor and Head of the Department of Physics, Government College, Kasargod. Choosing a career path for most of us is a confusing and anxiety-ridden experience. We all want to choose a career that will make us happy. But how can we know what that will be? Well, here it is. I'm sure that today's talk will be useful for each and every one of us. Now, before we begin, let's have a moment to thank God Almighty. For that, I invite Teresa for prayer. Thank you, Lord, for this day and for life and for my many blessings. I believe in your goodness with all my heart. Bless me with your strength, your joy, and please keep me under your watchful eye the entire day. We come to you this hour, asking for your blessing and help us we are gathered here. We pray for guidance in the matters at hand and ask that you would clearly show us how to conduct our work with utmost effort. Thank you. Thank you, Teresa. Now, I would like to invite Dr. Tina Sebastian, Assistant Professor, Department of Physics, Devamata College, to deliver the Thank you, welcome Kavya. speech. Respected Head of the Department, Dr. Saji Agustin, Resource Person of the Day, Dr. Jijo PU, my dear colleagues from UG and PG Departments of Physics, and Head of the Department as well as faculty members of St. George's College, Arvitara, and dear student participants. I'm proud to welcome you to this capacity building program organized by Department of Physics, Deva Matha College, which is named Erudite Alumni Talks. Department of Physics, Deva Matha College is planning 4 such talks in this series to be held in this month where alumni of our college will interact with our students, focusing mainly on career opportunities in and with physics. Also, we are glad to inform you that Department of Physics, Deva Matha College and Department of Physics, St. George's College, Arvitara has entered an academic collaboration in last May, and today's program is first among many which will be organized for the benefit of students of both the institutions. Now, moving on to my duty. I'm given the responsibility to formally welcome this gathering. First of all, let me extend a hearty welcome to our head of the department, Dr. Saji Agustin. Steve Jobs once said, "My job is not to be easy on people. My job is to take this great people we have and push them and make them even better." Our Saji sir never goes easy on us, both teachers as well as students. He makes us try harder, thereby leading us towards excellence. Without his support and guidance, this program would not have materialized. I cordially welcome you, sir, to this gathering. Thank you, Tina Miss. Thank I you. also cordially welcome our resource person, Dr. Jijo PU, to this event. Since we'll be moving on to the talk directly after this address, let me take a few moments to formally introduce him. Dr. Jijo PU is presently working as Associate Professor and is also Head of the Department of Physics, Government College, Kasargod. He's basically from our region, Kottayam, and has done his pre-degree at the Mother College and his graduation and post-graduation from St. Thomas College, Palai. He did his PhD from QSAT, and he has many publications, including a book publication to his credit. And he's also a recipient of many fellowships, including TED India 2009 fellowship. And he's one of the few persons that I've come across who cleared civil service theory exam with physics as optional paper. And he's also a board of studies member of Kannur University and has many fellowships and memberships in professional bodies to his credit. And we are happy to have such an eminent person to be here or to interact with us. I welcome you, Dr. Jijo, on behalf of our department to this gathering.
Thank you, Tina. I also welcome my colleagues of UG and PG departments and also faculty of St. George's College, Arvitara to this gathering. I also welcome the student participant who enthusiastically responded to this event. Once again, hearty welcome to each and every one of you. Thank you. Thank you, ma'am. I also wish to remind you that there will be an interaction session at the end of the talk so that you can ask your doubts and so. Without taking much time, I would like to invite Dr. Jijo PU to start the session. Over to you, sir. Good morning. Am I audible? You are audible, sir. Yes. Okay, Yes. okay, thank you. Okay. Let me share my presentation. Okay, is it visible now? Not yet. Yeah, it's Yes. come. Yes. Okay. Now it's visible. Okay, fine. So, first of all, thank you very much for inviting me. And I saw that this is the first talk in the series, and I am very privileged to be the first speaker in this career series or erudite series, and especially because I don't have much sweet memories from my pre-degree days. The only thing that I remember about doing something for the college is being part of a camp, NSS camp, where we planted all the trees along the main entrance to the college. So I believe there are trees on the left and right of the college, and that was planted when they were planted when I was a student at that in that college. To be frank, I was not actually a very good student. If you consider my grades or academic outputs during my pre-degree days. And because of that, I did not get into top institutes for my degree UG studies. Actually, I had to take a break because of my low marks in pre-degree. And I'm not going to give you the grades right now. However, that was actually a self-realization for me because I happened to join for BSc Physics after 1 year, during which I studied something else. However, that made me concentrate more on my studies during my UG days, and from there on, I always got improved. However, it was after my MSc that I realized that I lacked something that I should have known or studied in college. I don't know how many of you are privileged to have educated parents, educated siblings or sisters or brothers, and relatives. At least you have committed teachers for you in college. However, most of the time we spend in our 24 hours per day is with the family and relatives and friends. So that means they also have a bigger role in our future. So luckily or unluckily, most of us have problems with that, especially to help with us our studies and all. So what I'm going to tell you today, or interact or discuss with you today, is nothing but
I hope to help you to get a bigger picture. That means to see something that you usually don't think about. So once you get an idea about the larger or the bigger picture of life, I hope career or studies or higher education, those things may not be much of an issue for you. And what you want to do with your life also. So let me start with one image here. And I believe all of you like apples. It is not a cheap food for us. 2 days ago, I went to shopping and I bought apple. 1 kilogram was, so any of you can walk into a grocery or food stall and see that there are different types of apples. Earlier, when I was a student like you, apples were not available throughout the year, or they were seasonal, because most of the apples came from the north of India, and the production, as you know, is not throughout the year. So what apples you get are seasonally priced. That means when it is rare, you have to pay high price, and when it is freely or plenty, you can get it for cheap. So I bought apple, 1 kilogram of apple, Indian apple, for 90 rupees the other day. And at the same time, there was a better pack with 110 rupees available. But at the same time, you can see that there are apples which are imported and available for 200 or 220, etc. So they are pricey. And the thing is, those apples are available throughout the year. But I was in Delhi after my post-graduation for a few months. As Tina mentioned, I prepared for civil service, not because I wanted to become a civil service officer, but I saw that there are no other options available for me to get a job. So I thought I will try that also. Then I wanted to have a second subject for the mains exam. So I took geography, and I never studied geography in college. And even I don't remember studying geography in schools, because my school geography and history were not that much great. So I went to Delhi for studying geography. So I studied geography for 3 months as a package, and they will teach you not geography, but how to learn geography. We learn geography ourselves, but they will help us to better understand it and also present the concepts clearly. So when we were there, we could see that apples were available for, so 1 kilogram was available for rupees 10, or even below 20. You could get good apples when it was season. In off season, it was very difficult to get. So my point is, so have you ever thought about this? The farmer who produces apples, or the vegetables or fruits that you farm or cultivate at your home, they are available for, so when you try to sell it, you will get only low prices. For example, if you have a banana, and if you want to sell raw banana, you may get like 10 or 15 rupees per kilo. But if you want to buy ripe banana from the market, you may have to pay like 40 or 60, or sometimes more than that per kilogram. So have you thought about this as an injustice? And have you ever tried to take your fruit directly to market instead of selling the vendors or grocery shop owners or the middlemen? Have you ever thought about selling it directly? So what actually makes these apples cost several times
than its actual cost of production or what the farmers are getting. Can anyone of you tell me? So this is going to be an interactive session. You can always, okay, you can also talk in Malayalam. ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം? ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ആപ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും 200. സപ്പോസ് let us fix the price like 200 per kilogram. അതിന്റെ പ്രത്യേകത കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്, നല്ല മധുരമൊക്കെ ഉണ്ടാവും, വർഷത്തിൽ എല്ലാ സമയത്തും തന്നെ ഉണ്ടാവും. അമേരിക്ക ആവണമെന്നില്ല, ചിലപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നതാവാം. എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം? സോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, വൺ ഓഫ് ദി മെയിൻ പ്രോബ്ലംസ് ഫോർ students from Kerala is the inhibition or reluctance to speak or interact with others. Even though you talk among yourselves, among friends or family very much, but you don't actually try to interact, share your ideas, your expressions, thoughts with others, which is very crucial, because unless you talk, unless you interact with people, nobody is going to believe you, or nobody is going to give you better opportunities. Nobody is going to understand you. അപ്പം എൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് ആരെങ്കിലും മറുപടി പറയൂ. എന്തുകൊണ്ട് 10 രൂപ കിലോഗ്രാമിനുള്ള ആപ്പിൾ 100 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കേണ്ടി വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വാങ്ങേണ്ടി വരുന്നു? അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് 200 രൂപയ്ക്ക് അമേരിക്കൻ ആപ്പിൾ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നത്? കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും വാങ്ങാനൊക്കെ തോന്നും. ആരെങ്കിലും പറയൂ. Maria Jose, I see that name there. So please tell us, Maria. This will not go forward unless you talk. Okay, suppose Rahul says middleman, but Rahul has answered only in a text message. We want oral message, not text. Somebody please unmute your mic. Sir, middleman is a reason. Okay, suppose you are the middleman. So you get all those. For example, you buy apple for 10 rupees per kg from, say, Simla or somewhere, and you will get a profit of 90 rupees. Let's assume that. So you will be very rich, right? ഇല്ല. എന്താ കാര്യം? കാര്യം വെച്ചാൽ അവിടുന്ന് മേടിച്ചാൽ മാത്രം പോരല്ലോ, നമുക്കത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുകയും അത് കറക്റ്റ് ഡെലിവറി സ്പോട്ടിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സ്പെൻസും അതിന്റെ റീസൺ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ രാഹുൽ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കണ്ടു, ആപ്പിൾ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ല കാര്യമാണെന്ന് കണ്ടു, അതായത് 90 രൂപ ലാഭം കിട്ടും. അപ്പോൾ അവിടെ പോയി ഒരു 10 ട്രക്ക് ആപ്പിൾ വാങ്ങി. എവിടെ നിന്നാണ്? സിംലയിൽ നിന്ന്, അല്ല ഹിമാചൽ പ്രദേശിലോ കാശ്മീരിലോ ഒക്കെ പോയിട്ട് വാങ്ങി. വിൽക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ്? നമ്മുടെ നാട്ടില്. പിന്നെന്താ പ്രശ്നം? അവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ എത്തിക്കണം. ഇവിടെ എത്തിക്കണം. എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ അത് സെൻട്രസിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അതായത് ആപ്പിൾ വാങ്ങിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, അത് റൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്പിളാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം, ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് വേണം വാങ്ങാൻ, അല്ലേ? അവിടെ നിന്ന് ട്രക്ക് ഇവിടെ എത്താൻ എത്ര ദിവസം എടുക്കും? കുറെ ദിവസം എടുക്കും. ഇവിടെ എത്തുമ്പം ഇത് കേടാവാൻ പാടില്ല. ആപ്പിൾ പക്ഷെ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ കേടാവുന്ന ഒരു സാധനമല്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ പോലും വെച്ചില്ലെങ്കിലും വീട്ടിൽ വെറുതെ വെച്ചിരുന്നാലും കുറെ നാൾ ഇരിക്കും. എനിവേ, ഇവിടെ എത്തിക്കുന്നു. എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സൂക്ഷിക്കാൻ സ്ഥലം വേണം. കാരണം ഈ വരുന്ന 10 ട്രക്ക് ആപ്പിൾ വരുന്നുണ്ടെന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ ഓടി വന്ന് മേടിച്ചൊന്നും പോകില്ല. കോവിഡ് വാക്സിൻ പോലെ അല്ല ആപ്പിൾ. അത് ആൾക്കാർക്ക് വേണമെന്ന് തോന്നിയാലേ വാങ്ങുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 10 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് 20 രൂപയ്ക്ക് ഇവിടെ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഓടി വന്ന് വാങ്ങും. അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, അല്ലേ? അതായത് പർച്ചേസ് തൊട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, സ്റ്റോറേജ്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ഇതിനിടയ്ക്ക് കുറെ കേടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കുറെ ഫാക്ടേഴ്സ് വരും, അല്ലേ? അത് കൂടാതെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ നിന്ന് ആപ്പിൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ വിൽക്കുകയാണ്. ഓക്കെ,
നിങ്ങൾ 100 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പുറത്ത് സീസണലായിട്ട് ഇത് വിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇത് വിൽക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് ആളുകൾ നോക്കുമ്പോൾ അവര് എന്ത് ചെയ്യും? അവർ ചിലപ്പോൾ 80 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ നോക്കും. കാരണം അവർ മാർക്കറ്റിൽ കുറച്ച് നാളായിട്ടുള്ള ആളാണ്, നിങ്ങൾ പുതിയ ആളാണ്. അപ്പോൾ ഈ 80 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആപ്പിൾ വാങ്ങാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് അതിനകത്തെ പ്രശ്നം. അപ്പം ഇത് ആപ്പിൾ കച്ചവടം നടത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ല. So there are a lot of things involved in life in reality, and money, market, demand, so all those things play a bigger role. So what I'm saying this is, when you think about your career, your studies, your future, all of us want to get a good job, good career. Job and career are different, and bright future with a lot of rewards, good salary, perks, and say whatever things you can buy with money. So imagine all of things coming your way. But the problem is, when somebody wants to give you that money, you need to earn it. That means you have to give them back something worth. അതായത് നിങ്ങൾക്കൊരു ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ ജോലിക്ക് നിങ്ങളെ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ആ ജോലിക്ക് നിങ്ങളെ വെക്കുന്ന ആളുടെ മനസ്സിലൂടെ പോകുന്നുണ്ടാവും. അതായത് ഒരാൾക്ക് 1 ലക്ഷം രൂപ സാലറി മാസം കൊടുത്തേക്കാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് അതിന് വർത്തായിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ കിട്ടണം, പ്രോഫിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരാൾ വെക്കത്തുള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെ ഗവൺമെന്റ് ജോലിക്ക് പോയി കളയാം എന്ന് കരുതും. പക്ഷേ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പൈസയ്ക്ക് നമുക്ക് സേവനങ്ങൾ തരാൻ ആൾക്കാരെ വിൽക്കുന്നതാണ് ഗവൺമെന്റ് സർവീസ്. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നതിൽ കാര്യമില്ല. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് സൊസൈറ്റിക്ക് റിട്ടേൺ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മളെ തന്നെയാണ് ഫെയിൽ ആക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉള്ളത്. ഞാൻ ആപ്പിളിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ അബൌട്ട് എനിത്തിങ്. And so this is the bigger picture that we want to talk about. Now coming to, so when I give such talks mostly, so not frequently but rarely, but upon invitation from friends and other people, so I mostly talk about two things. One is the mastery. So when you get a degree, bachelor's degree or master's degree in physics, we need to have a certain set of knowledge and skills, and people are going to judge us based on those two things. So my point is, how can we know that whether we have the necessary knowledge and wisdom or something about the subject, and at the same time have we learned and developed the skills which we are supposed to develop by completing a UG or PG in our subject. When I completed masters or BSc, whatever, in those times computers were rare, and if you knew computers, you would easily get a job. When I was in school, people were going for typewriting coaching. Typewriting centers, they used to go there and get a certificate saying that this person can type in English or Malayalam whatsoever, and that used to get a job for us. And when I completed college, it was the computer diploma. You can get 6 months or 1 year diploma in computers, and that used to give you a good job. When I went to university, the computer administrator there actually had only a PG diploma in computer applications after his MSc in mathematics also. So he became the head of the computer center there in the university. But nowadays, will you get a job if you have such a certificate saying that I know how to operate a computer or smartphone or whatsoever? No, because these are essential skills that anyone should know. If you have kids at home, you can see that they are actually better than the college going students in attending online classes, presenting, making presentations, or using technology and those things for learning. So these things are essential skills. So what are the skills that you need to have
with a BSc or MSc degree. So briefly, we will talk about your education. Then you have two options, either to go for research in or higher studies in physics or some other subject, and also you can go for jobs. And when you move from jobs to job and get promoted and get good salary and all, we say it is a career. So career is something else that is a long term. That means it's a lifelong thing, whereas jobs are not permanent. They can change frequently. When we talk about learning or knowledge these days, the main thing that you have to remember is how you learned anything. So any one of you, please unmute your mic and tell me what you have learned in the last 1 year or two after the beginning of the COVID. So have you learned anything other than what you are supposed to learn from college? Have you learned anything outside? That's what I meant. ആരെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ സിലബസിന്റെ ഭാഗമല്ലാതെ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് 1 ഇയറിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Please tell me. Once you tell me, I will also tell you what I have learned. And why I am asking is also important, because this is something very important in today's market or employment or job world. We are living in a world that is not very patient. Okay, ആരും ഒന്നും പഠിച്ചില്ല? Nothing? At least cooking? Because you are spending more time at your home. Jijo, can you hear me? Yes, yes. Okay, I'll volunteer. I had joined a course in German, actually, German language during, which was offered by our college. German to us. So I'm not fluent enough, but some of our students had joined. I think they are apprehensive in revealing or speaking out, but I know some of my students have joined the same course. Okay, you should speak only for yourself, not for them. They should speak for themselves. Okay, fine. Okay, please, anyone. This is not going to be a judgmental session. This is yeah, Johnson, please. ഞാൻ ജർമ്മൻ പഠിച്ചായിരുന്നു. Okay. ജർമ്മൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ്. Okay, that's a good thing. At the same time, have you developed any proficiency in German? Like, can you write, speak, or understand German? കുറച്ച് ബേസിക് ഫ്രേസസ് ഒക്കെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബാക്കി ഇനി തന്നെ വളർത്തണം. Okay. For example, my kids were learning Spanish using some app. They can understand and speak Spanish, very basic things like. But since you are in UG or PG, it is always good to learn a language like German or French or Chinese or Japanese, whatever it is. It's a good thing, but when you show it in your CV or resume, it should be, it's a plus thing, because you can go to Germany for higher studies, for example, and if you can get a certificate of proficiency, even if it is a basic thing, that's a good thing. Anyway, we are not going to talk about those things. So at least some of you have learned something. So what I learned for the last 2 years or so is, so I volunteered to work on COVID data, and I learned a lot about data science. And for the last few months, I have been learning machine learning and all. So right now, even up to today, I was attending a workshop on machine learning. So I'm trying to give an extra dimension to my own perspective. So I have some collaborations
with other research groups, and we are working on data science and also this machine learning and all. What I'm saying is, at the same time, ഇത് എനിക്ക് ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. ഒരു ആവശ്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറാണ്. ഐ ക്യാൻ ബി എ പ്രൊഫസർ വെരി സൂൺ. For that, what I need is a couple of papers maybe. But എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു പുതിയ കാര്യം പഠിച്ചിട്ട് ഇനി കരിയറിൽ എന്തെങ്കിലും ആവേണ്ട ഒരു സ്റ്റേജിലല്ല ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. വേണമെങ്കിൽ ആവാം, ബട്ട് it's not necessary. I will continue to get my salary and pension even if I don't do anything. But still, I was doing something that is interesting to us. So your miss was doing that, or some of your classmates or friends were doing something. അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. സമയം വേസ്റ്റ് ആകാതിരിക്കാൻ മാത്രമല്ല. See, actually, why do we change jobs, or why do we want more better jobs? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വേറെ വേറെ കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹം, ഇപ്പം നമുക്ക് അത് വേണം ഇത് വന്ന ആഗ്രഹം വരുന്നതെന്നുള്ളതാണ്. അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ബേസിക് സ്വഭാവമാണ്, നമുക്ക് പണം ആയിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം എന്നൊക്കെ ആദ്യം തോന്നും. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു പീസ്ഫുൾ ലൈഫ്, സ്റ്റേബിൾ, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം, ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല കാര്യങ്ങളും മനുഷ്യന്റെ മെന്റാലിറ്റി കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, യു ഷുഡ് ലേൺ സംതിങ്. മറ്റുള്ളവർ പറയാത്തത് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നമുക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടമുള്ളത്. As part of our syllabus, we are supposed to learn a lot of things, but at the same time, we should spend time for us and our family and all those things. And at the same time, we should keep on adding value to ourselves. And that actually will add weight to your biodata or CV or resume, whatever it is. And people want to have such people. Employers are looking for such people. Those who can learn their own, those who are eager to do things, those who have positive attitude in life, those who never want to settle or sit idle. So those people are always in demand. Forget about your grades, marks, ranks, and other positions, A pluses that you get. Nothing of that will matter when you apply for a job or think about your future. People are always look for hardworking, committed, dedicated, sincere people. So that is one thing that you should learn. At the same time, I mentioned about having skills or knowledge. These are the literacy that we need today. We need to be educated, literate. Literate means the ability to read, write, speak proficiently in any given language, whether it is Malayalam or English or German or French, whatever it is. You need to show proficiency, what kind of a level it is, whether it is basic, intermediate or advanced. There is always scope for improvement, but you should be literate. Literate in the sense that ഇപ്പോൾ 90 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അമ്മൂമ്മ ലിറ്ററസി ക്ലാസ്സിൽ പോയി പത്രം വായിക്കാനും എഴുതാനും പേരെഴുതാനും പഠിച്ചു എന്നുള്ള ലെവലിലുള്ള ലിറ്ററസി അല്ല. When you are a graduate from college, your literacy level is up to that level. That means you should be able to read and comprehend, കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, അത് തിരിച്ച് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക. That means when you read some news about something, you should be able to write or speak it back to the society or friends or whatever it is in your own words. That is the literacy we are talking about. അതിന് ഏത് സോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാം, പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി പറയണം. ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മലയാളം കോളേജിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഈ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ എഴുതുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം, സ്കൂൾ ലെവൽ മലയാളം മതി നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ ലെവൽ ഇംഗ്ലീഷ് മതി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ ഇഫ് യു ആർ തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഗോയിങ് അബ്രോഡ്, they will test your language proficiency like IELTS or TOEFL. In that, they actually are going to test only your English language up to 10th level. That is sufficient. Whether you can
read, write, and speak English or what language it is. That is only level which is required. But for that, you need to have a self-realization. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ലെവലിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. Second is numeracy, because that is an ability that we humans have, the ability to think in terms of using numbers, calculate, compute. അപ്പോൾ അത് അത്യാവശ്യം വേണം. അതും BSc ലെവലിൽ എന്തുമാത്രം വേണം? ബേസിക് അരിത്മെറ്റിക്സ് മാത്രം പോരാ, കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് വേണം. And today we live in a data-driven digital world, so you need to have digital and data literacy. അത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രതികരിക്കാനുള്ള കഴിവാണ്. ഡാറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിവരമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഏജ്, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളല്ല. നിങ്ങളുടെ കോളേജിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ മൊത്തം അത്തരം വിവരങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലെ, ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺട്രിയിലെയോ മൊത്തം ആൾക്കാരുടെ ഏജും ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റും ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പ്രതികരിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് ഡാറ്റ ലിറ്ററസി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഏത് ജോലിക്ക് പോയാലും ആവശ്യം വരും. And also one thing that I always stress to students is the health literacy. You need to have a health awareness about you and your family, your relatives and your society. അത് കോവിഡ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറയാറുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം ദിസ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ടേക്സ് മോസ്റ്റ് മണി ഔട്ട് ഓഫ് യുവർ ബഡ്ജറ്റ്. നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിൽ, ഫാമിലി ഇൻകത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം കിഴിവുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ബാഡ് ഹെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പുവർ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു പനി വന്നാൽ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നാൽ 10,000 ചിലവാകും. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് വരാതിരിക്കാൻ നോക്കണം. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് അറിയണം. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾക്കിടയ്ക്ക് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ കഴിയണം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊരു എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പേഴ്സൺ എന്ന രീതിയിൽ, ഒരു BSc കഴിഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ MSc കഴിഞ്ഞ ഒരാളെന്ന നിലയിൽ സ്വയം തീരുമാനം എടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയോ ബന്ധുക്കളെ സഹായിക്കാനോ പറ്റുമോ? നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊരാൾക്കൊരു ചികിത്സ ആവശ്യം വന്നു, അപ്പം അതിൽ ഇൻഫോംഡ് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ വഴിയെന്ന് തീരുമാനിച്ച് അത് മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ കഴിവ് ആവശ്യമാണ്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല ജോലിയിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ആരോഗ്യം പരിപാലിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. വിദേശങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആരോഗ്യം മോശമാണെങ്കിൽ ജോലിയിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ പോയെന്നിരിക്കും. കാരണം അവരൊരിക്കലും അസുഖം വരാനേ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം കോവിഡ് വന്നുകൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ അവസ്ഥയിലും അങ്ങനെയാണ്. അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ നഷ്ടം വരുത്തും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട്. സാമ്പത്തിക നഷ്ടം മാത്രമല്ല, മറ്റ് പല നഷ്ടങ്ങളും നമുക്കതുവഴി ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അതിനപ്പുറത്ത് ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് അറിയണം. ദാറ്റ് ആക്ച്വലി ഹെൽപ്സ് യു ടു ഗെറ്റ് ബെറ്റർ ജോബ്സ് ആൻഡ് to survive in this world better. The first thing is the ability to learn or solve quantitative problems, because we deal with equations, formula, theorems, and we do calculations and we do experiments, we calculate things. That is an ability not all college going students are getting. ഇപ്പം BA മലയാളമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതുപോലെയുള്ള ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കൊന്നും കിട്ടാത്ത കഴിവുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവഴി കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് വി ഡു സയന്റിഫിക് experiments and data collection, ability to obtain, organize, analyze and interpret data. That is a necessary skill you should develop from your lab courses. And we understand nature better than anyone else, because physics is the study of nature, and we have a better understanding of how the natural forces work, and what are the important theorems and laws behind that. And അത് മറ്റുള്ള ഒരു വിഷയത്തിൽ അത്ര കൃത്യമായിട്ട് അറിവില്ല. ഇപ്പോൾ ബയോളജി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗങ്ങൾ എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നൊക്കെ അവർക്ക് ഇൻഫറൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള നോളജേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ ഒരു തിയറട്ടിക്കൽ നോളജ് ഒന്നും കാര്യമായിട്ടില്ല. ഒരു ഫോർമുല വെച്ചിട്ടൊന്നും രോഗം സോൾവ് ചെയ്യാനോ പരിഹരിക്കാനോ പറ്റില്ല. അത് ഒബ്സർവേഷൻ വഴിയൊക്കെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെഡിസിൻ പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ പോയിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടി വന്നേനെ. കാരണം മെഡിക്കൽ ടെർമിനോളജീസും രോഗങ്ങളും അവയുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റും പ്രിസിഡൻസും ഹിസ്റ്ററി അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളും മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. So that kind of a study is going on there. And finally, there is another thing which is essential, and most importantly we forget about it. It is the ability to do research. What do you mean by research? നമ്മൾ കരുതും PhD അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നതാണ് റിസർച്ച്. അതല്ല.
Research എന്ന് പറഞ്ഞാൽ when your teachers give you an assignment, like for example, you are supposed to give a presentation next week on a given topic as a seminar or something like that. So how do you prepare for that? You do your background reading, you watch some videos and presentations, you prepare something, check it very thoroughly, make sure that there are no mistakes according to the present knowledge of things, and you check it with others like your friends or family. You discuss with them, because this presentation is going to be very important, because that is part of your viva or evaluation. So you make sure that this is well prepared and you know things and you are confident about presenting it, and also you are confident about answering some questions that may be asked by the examiners or your peers. So this is what research is, and it is very essential even if you are going to be a clerk in an office. കോളേജിലെ ഓഫീസിലെ ക്ലർക്കാകാൻ പോയാൽ പോലും ഇത് ആവശ്യം വരും. കാരണം a clerk is supposed to give reports to the superiors about, for example, the money you got for spending in something on something, or sometimes they may ask for reports about students or teachers or some scholarships, etc. if you are working in a college office. അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഓഫീസിലാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസിലാണെങ്കിൽ അവിടെയും റിപ്പോർട്ടുകൾ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്ത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, നിങ്ങൾ കരുതും ഇതൊക്കെ വലിയ ജോലികൾക്ക് മാത്രമുള്ളതെന്ന് കരുതും. അങ്ങനെയല്ല, എല്ലാ ജോലികൾക്കും അതിൻ്റെതായ ആവശ്യമുണ്ട്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ വർക്കിംഗ് ഇൻ എ ഗവൺമെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ, ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം 2 ദിവസം മുമ്പായിരിക്കും. ഇനി ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിലാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങളോട് റിപ്പോർട്ട് തരാൻ പറയുക. അപ്പം അതായത് എപ്പോഴാവശ്യം വരുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓൾസോ. Some of you may be dreaming about going for studies abroad. Some of you may be dreaming about doing your higher studies in premier institutes like Indian IIT or IISc. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എവിടെ പോയാലും അവരൊക്കെ നോക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതാണ്. ലോകത്തെ മികച്ച സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ, ഇപ്പം ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹാർവാർഡോ MIT അല്ലെങ്കിൽ കേംബ്രിഡ്ജ് ഓക്സ്ഫോർഡ്, അവിടെയൊക്കെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ മാർക്ക് വെച്ചിട്ടല്ല അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുക, നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് നോക്കിയിട്ടൊന്നും അല്ല അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുക. പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് റെക്കോർഡ്സ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഗ്രേഡ് പോയിട്ടൊക്കെ കിട്ടിയത്. പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്ത് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ സെയിങ് വൈ യു വാണ്ട് ടു ഡു ആൻഡ് വൈ ഷുഡ് ദേ സെലക്ട് യു ദർ ആ കോഴ്സിന് കിട്ടണമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഒരു MBA അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള കോഴ്സൊക്കെയാണ് എബ്രോഡ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, അവിടെ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ആര് നിങ്ങളെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതിനൊപ്പം അവർ നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന്. That can come from a project or some voluntary work that you did, and also some internship that you did, or some projects that was done as part of your curriculum. ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ സിലബസിലുള്ളതായിരിക്കണമെന്നില്ല. അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കോളേജ് എക്സാമും റിസർച്ചും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, കോളേജ് എക്സാമിൽ സിലബസ് ഉണ്ട്, ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ട്, മോഡലുണ്ട്, മോഡൽ എക്സാംസ് ഉണ്ട്, ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിന് അറിയാം. റിസർച്ചിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും, പക്ഷേ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് സിലബസ് ഇല്ല, വെൽ ഡിഫൈൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇല്ല, മോഡൽ എക്സാം ഒന്നും ഇല്ല. നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു, ഇത് ശരിയായിരിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഊഹം നിങ്ങളുടെ പിയേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഗൈഡിനും മറ്റാൾക്കാർക്കും കിട്ടുന്നു. അല്ലാതെ 100% അത് ശരിയായിരിക്കും എന്നുള്ള ഉറപ്പൊന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യത്തിലാണ് ഒരു പുതിയ അറിവായിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനുള്ളൊരു കഴിവ് ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യമായാൽ പോലും ഉണ്ടാവുന്നത് ഇന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ സാരം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലിറ്ററസിക്ക് അപ്പുറത്ത് ഫിസിക്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ആ മാസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു അവസാനത്തിലേക്കാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് this is a test given by Richard Feynman, one of the greatest physicists ever, and I used to give to my students as a test. For example, if you want to check your knowledge, നിങ്ങളുടെ അറിവ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ പരീക്ഷിക്കണമെന്ന് കരുതുക. For example, you want to teach a kid or somebody about Pythagoras theorem. All of you know what Pythagoras theorem is. It involves a right angle triangle, the side lengths of the sides of the triangle, and some relationship between them. അപ്പോൾ എന്താണ് പൈതഗോറസ് തിയറം എന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അറിയാമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം.
ഐൻസ്റ്റൈൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റണം എന്നുള്ള ഒരു റൂള് പൊതുവെ ഫിസിക്സിലുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സയൻസിലുണ്ട്. അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യത്തെപ്പറ്റി, പൈതഗോറസ് തിയറിയെ പറ്റി അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ആ കുട്ടി ആരും ആവാം, ഒരു LKG UKG സ്റ്റുഡൻ്റ് ആവാം, പ്രൈമറി സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആവാം, സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആവാം, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആവാം. അപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ടോ? പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം യു ഹാവ് സംതിങ് കോൾഡ് എ നോളജ് ഗ്യാപ്പ്. നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതുമായി ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. ആ ഗ്യാപ്പ് എത്രമാത്രം വലുതാണെന്ന് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ സ്വയം തിരിച്ചറിയുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം എൻ്റെ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നെറ്റ് എക്സാമൊക്കെ എഴുതിയപ്പോൾ എനിക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം, പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ടൈം എഴുതിയപ്പോൾ എനിക്ക് പാസ്സാകാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കാണാൻ പോയി. അദ്ദേഹം ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ എഴുതിയിട്ട് JRF ഒക്കെ കിട്ടിയ ആളാണ്. പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പാലാക്കാർക്കുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ്, ഒരു ധീരത കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ കാര്യം ആൻസർ ചെയ്ത് കളയും, എല്ലാം അറിയാന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ. അപ്പം അതൊന്ന് ഒഴിവാക്കി ചിലപ്പം നന്നായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം എനിക്കും തോന്നി അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം ദെൻ the next time onwards I answered only what I was sure about. Then I qualified. First time I got net, and then I was preparing for civil service also. Then I qualified for JRF also. But before that, I realized that I had a gap between what I was supposed to know and what I know. So how did I improve? I took the advice from my peers or civil service coaching ഞാൻ പോയെന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, യു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ബേസിക്സ്, ലൈക്ക് ഫ്രം 6th standard or some school days onwards. You read something and make sure that you know or you remember all those things and you understand all those concepts. So I learned physics on my own, starting from higher secondary level onwards, using good books. Then what I became later is mostly because of that, because I could understand things better than I could answer most of the questions. And even today, if I am given an examination like a NET or whatever it is, idoru ahangarayittu parayunnalla, so I know that I have reached that level so that I can score at least 50 or 60% mark without any preparation. And you believe me, in any good competitive exams, which is really competitive, you are supposed to score only about 60 to 80% to become a top rank person. സിവിൽ സർവീസിനൊക്കെ 65% ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ആണ് മെയിൻസ് എക്സാമിന്. ഇനി PSC അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള എക്സാം ഒക്കെ എഴുതാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, നെറ്റൊക്കെ എഴുതാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 40 to 50% നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യും. 70-80 ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടോപ്പ് റാങ്ക് ആണ്. ഇനി PSCയുടെ LD ക്ലർക്ക് പോലെയുള്ള എക്സാം ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ questions ഒക്കെ നോക്കി, I can easily pass to be a LD clerk or some last grade summer exam without any preparation, because there are two things in which students fail. One is English, second is mathematics. Those things a physics student can easily overcome very easily, because that actually comes about 30 to 40% of the questions. Then GK comes from newspaper reading and other your own interest. That is okay with me. Then there is science questions, which we know better than anyone else. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ you can easily qualify to get a job. പക്ഷേ അതാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ജോലി എന്നുള്ളത് നിങ്ങളാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. LD clerk ആയിട്ടാണോ? Nowadays people go for coaching or PSC and all those things. കോച്ചിങ് ഇല്ലാത്തൊരു ലോകം ഒന്നും ചിന്തിക്കാനേ പറ്റില്ല. ഞാൻ കോച്ചിങ്ങിന് പോയെന്ന് പറഞ്ഞു, but it was not for that I wanted to learn everything from them. It was to learn something quickly or rectify our own mistakes. അതിനാണ് നമ്മൾ കോച്ചിങ്ങിന് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ സമ്മറി ഇതാണ്, യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു റിവ്യൂ യുവർ നോളജ് ഗ്യാപ്പ്. അറിവിൽ എന്തുമാത്രം ഇടപെടണമെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം. ദെൻ റിവ്യൂ മീൻസ് ആ തിരിച്ചറിവ് മാത്രമല്ല, ദെൻ യു ഗോ ബാക്ക് ടു യുവർ ബേസിക്സ്, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ്, ഇന്റർനെറ്റ് ഓർ എനിത്തിങ്. Then read and understand, talk to people, ask questions to friends or teachers. അറിയാവുന്ന ആരോടും ചോദിക്കാം. When I was in your position, there was no internet at all. ഇന്റർനെറ്റ് തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. അതിന് വല്ല കഫയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചില ചുരുക്ക സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് 56 kbps ലൈൻ ടെലിഫോൺ കണക്ഷൻ ഡയലോ, അതിന്
മണിക്കൂറിന് 100 രൂപയൊക്കെ കൊടുക്കണമായിരുന്നു അന്ന്. അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്റർനെറ്റ് നോളജ് കിട്ടുക. ഇന്ന് കാണുന്ന പോലെ വൈക്കിപീഡിയ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ പ്രധാന ആശയം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല, ഇഷ്ടം പോലെ സോഴ്സസ് ഉണ്ട് അറിയാനായിട്ട്. പക്ഷെ അറിയുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോഴ്സ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ റിവ്യൂ ആൻഡ് നോളജ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സ്വയം വീണ്ടും പഠിക്കുന്നു എന്നാണ്. അതിന് എത്ര സിമ്പിളായിട്ട് താഴേക്ക് പോകണം അത്രയും താഴേക്ക് പോവുക. സ്കൂൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ആണ് ഞാൻ പറയുക. 6ാം ക്ലാസ് തൊട്ട് 10ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മതിയാവും നിങ്ങൾക്കൊരു സാധാരണ ജോലി കിട്ടാനുള്ള അറിവ് നേടാനായിട്ട്. എന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റിന്റെ ബേസിക്സ് കിട്ടാനും. ദെൻ വൺസ് യു ഡു ദാറ്റ് യു ഓർഗനൈസ് ആൻഡ് സിംപ്ലിഫൈ. ഈ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരല്ലോ, അത് മനസ്സിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റണം. ഇപ്പൊ പൈതഗോറസ് തിയറം ആണെങ്കിൽ അത് വെറും ട്രയാങ്കിളിന്റെ സൈഡിന്റെ നീളത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ലെങ്ത്തിന്റെ സ്ക്വയറിന്റെ സമ്മൊന്നും കരുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് മച്ച് മോർ ദാൻ ദാറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് നമ്പർ തിയറി. ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദി സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ്. വലിയ വലിയ തിയറങ്ങളൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ കോസ്മോളജിയോ ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സ് ഒക്കെ പഠിച്ച് അവിടെ പോലും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഹയർ ലെവൽ മാത്തമാറ്റിക്സിലൊക്കെ ഇത് കടന്നു വരുന്നുണ്ട്, അല്ലെ ഫിസിക്സിലൊക്കെ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ. അപ്പം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ചെറിയൊരു സിദ്ധാന്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങളുടെ ലെവലിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അത് ഏത് തലത്തിലേക്കും കൊണ്ടുപോകാം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള അറിവിനൊപ്പം നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഉയർന്ന ലെവലിൽ അത് നേടാമോ അത്രയും പോകാനും കേപ്പബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഒരു BSc കഴിഞ്ഞ സ്റ്റുഡന്റിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയുക. അതിനനുസരിച്ച് ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇത് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും, സാധാരണക്കാർക്കൊക്കെ സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഇതൊരു തോട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആക്ച്വൽ ഹ്യൂമനിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ്. ഫൈൻമാൻ തുടർന്ന് പറയുന്നു, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആരെയും കബളിപ്പിക്കാം, ടീച്ചേഴ്സിനെ കബളിപ്പിക്കാം, പേരൻസിനെ കബളിപ്പിക്കാം, സൊസൈറ്റിയെ കബളിപ്പിക്കാം. പക്ഷെ യു ഷുഡ് നെവർ ഫൂൾ യുവർ സെൽഫ്. അതായത് സ്വയം ബോധ്യപ്പെടുത്തണം എന്നാണ്. അതായത് ഇതൊക്കെ ഓക്കെ, ഞാൻ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്, ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ മുഴുവൻ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്നൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ വൺ തിങ് ഐ റിയലൈസ്ഡ് is that there are no such ways in life. You have to learn yourself. ഇപ്പോൾ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാം ആണെങ്കിൽ അതിൽ ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ പഠിക്കുക. യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് നിങ്ങൾ നേരെ തിരിച്ചാ ചെയ്യുക. യു ലേൺ എവറിത്തിങ്, ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കും, എന്നിട്ട് അത് വരരുതെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് മെഴുകുതിരിയൊക്കെ കത്തിച്ചിട്ട് പോകും. ഇനി വന്നാലും നമ്മുടെ പരീക്ഷകൾക്കൊക്കെ ഒരു ലൂപ്പ് ഹോൾ ഉണ്ട്, ചോയ്സസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ റിയലി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് സ്കോർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? They want to test your knowledge and concepts, so they will ask difficult questions. അപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശ്രമം പരമാവധി നടത്തുക. പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ആരെക്കൊണ്ടും സാധിക്കില്ല, ഒരു പരിധിക്ക് അപ്പുറത്ത് പറ്റില്ല. അപ്പം എത്രമാത്രം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു അത്രയും നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. മറ്റൊരു കാര്യം, ടഫായിട്ടുള്ള ഏരിയാസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും പൊതുവെ. അത് നിങ്ങൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കി അറിയാം. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയാമോ എന്നാണ് അവർ നോക്കുന്നത്. പക്ഷേ സിമ്പിൾ ഏരിയാസിൽ നിന്നൊക്കെ ഡെപ്തിലേക്ക് പോകും ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇതൊരു ഫാക്റ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് യു ഷുഡ് നെവർ ഫൂൾ യുവർ സെൽഫ്. ആൻഡ് ഫൈൻമാൻ സേസ് യു ടേക്ക് എ പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ ആൻഡ് റൈറ്റ് യുവർ പോയിന്റ്സ് അബൌട്ട് സംതിങ്. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പേപ്പറിൽ എഴുതി നോക്കി സ്വയം വിശദീകരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൻ്റെ സമ്മറി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാമോ എന്ന് സ്വയം ബോധ്യപ്പെടുത്തുക. അത് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ആരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്താനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഫിസിക്സിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ബേസിക്സ് നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതിന് മാത്തമാറ്റിക്സ് കുറച്ച് വേണം. അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ് അറിയണം. അതിന് നല്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളും റിസോഴ്സുകളും ഉപയോഗിക്കണം. അത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വലിയൊരു പ്രശ്നമല്ല, ധാരാളം റിസോഴ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പം അത് ഉറപ്പുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോകാവൂ എന്ന് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പറയും. അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ആ എഡ്യൂക്കേഷൻ പാർട്ടിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. ഫിസിക്സിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു കോമൺ സെൻസ് നിരക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അല്ല. പലപ്പോഴും കോമൺ സെൻസിന് അപ്പുറത്താണ് സയൻസിലെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ അത് കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. Then something that you can do often is you can do a SWOT or SWOT analysis. You can check what are your strengths, what are your weaknesses. Weakness എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല എങ്കിൽ അതൊരു വീക്ക്നെസ് ആവാം. That is something you can improve. Okay. Strength is your ability to write, read, learn. Sometimes you may be good with mathematics. That is a strength. വീക്ക്നെസ്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് 6 months കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുക. ദെൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ
പൊട്ടൻഷ്യൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലുള്ള അവസരങ്ങളാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറയുക. ത്രെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മുന്നിൽ കാണാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ചലഞ്ചസ് ആണ്, നിങ്ങൾ മുന്നിൽ കാണാത്ത നിങ്ങൾക്ക് തടസ്സമായി വരാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ന് എംപ്ലോയ്മെന്റ് സെക്ടറിൽ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? ജോലി കിട്ടുക എന്നുള്ളത് എളുപ്പമല്ല. പല കോഴ്സുകളും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചാലഞ്ചസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് പീരിയോഡിക്കലായിട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ സെൽഫ് ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഇനീഷ്യൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് വി ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് near the end. Okay, so how much time do we have? Jijo, the time was just we had planned for 1 hour. You may take a few more minutes. It's not a problem. Okay. So I want to briefly touch upon the employment scenario right now. If you want to get a job or position in higher education, etc., one thing that you have to remember is that we are living in a world that is going more and more towards automation, which we call as the post-industrial era. Most of the tasks that humans could do earlier are taken away by the machines. Many jobs are being taken away. Don't have to worry because new jobs are getting created. So that is something you have to remember, whether you go for traditional jobs or research, etc., or scientific studies. Everywhere machines are coming. Even knowledge of computers were essential in doing research earlier. When we were doing research, you are supposed to know how to use computers, how to use some programs, etc. Nowadays, people are doing or using big data and artificial intelligence and machine learning, all those things also in research. So whatever you do, these are also part of those things. So you are supposed to know more than basic computers in today's world. So that is one thing. Employers are looking for people with the soft skills. Like earlier, soft skills എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? ലാംഗ്വേജ് അറിയാനുള്ളത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജർമ്മനോ ഫ്രഞ്ചോ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാമോ എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി അറിയാമോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അങ്ങനത്തെ നോളജുകളായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ചില സ്കില്ലുകളായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് they are also looking for how creative a person is, how persuasive, like can you influence to make people work with you or work for you and also collaborate with you. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം ജെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഫ്രണ്ട്സിന്, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, മറ്റുള്ളവരെയും, വെദർ ദേ ആർ യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഓർ എനമീസ് ഓർ പീപ്പിൾ യു മേ നോട്ട് ലൈക്ക്, ആരായാലും അവരുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ? പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ? കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണോ? അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ 6 മാസം ചെയ്യുന്ന ജോലി ആയിരിക്കില്ല 6 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ വരിക. ടൈം മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈം സോണിലുള്ളവരുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് വി വർ ഡൂയിങ് മോസ്റ്റ്ലി അവർ ഓൺ. ഞങ്ങളുടെ റിസർച്ച് ഗ്രൂപ്പിൽ മാത്രം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ചിലപ്പം എല്ലാവരോടും ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമായിരിക്കും. അതുപോലെ ഇമെയിൽ വഴിയോ ഫോൺ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോഴായിരിക്കും. ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല. ടുഡേ യു ഇന്ററാക്ട് ഓർ കൊളാബറേറ്റ് വിത്ത് പീപ്പിൾ ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈം ലൊക്കേഷൻസ്. ഐ എം ഡൂയിങ് സം പ്രോജക്ട്സ്. അപ്പം ചിലപ്പോൾ അത് യൂറോപ്പിലുള്ള ആളാവാം, ചിലപ്പോൾ കൊറിയയിലാവാം, ചിലപ്പോൾ ജപ്പാനിലാവാം, ചിലപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആവാം. ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ പല സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സമയം കണ്ടുപിടിക്കണം, എല്ലാവരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം, എല്ലാവരെയും കേൾക്കണം, എല്ലാവരോടും പറയണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു വരുമ്പം വി ഹാവ് ടു മാനേജ് തിങ്സ്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ എന്തിൽ പോയാലും ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇതാണ് സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുക. അതേസമയം ഹാർഡ് സ്കിൽസ് ഉണ്ട്. ഹാർഡ് സ്കിൽസ് ആർ ദോസ് സ്കിൽസ് ദാറ്റ് യു ലേൺ ഇൻ എ ഹാർഡ് വേ, ലൈക്ക് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ cloud computing or your ability to program, അല്ലെങ്കിൽ your electronic skills. അങ്ങനെയുള്ള പല സ്കിൽസ് ഉണ്ട്. ഇതിനൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാർഡ് സ്കിൽസ് ഇന്നുള്ളതാണോന്നില്ല, നാളെ ഉള്ളത് പെട്ടെന്ന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് പൊതുവെ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും. അതിന് ഒരു പരിധിവരെ ലൈഫ് സ്കിൽസുമായിട്ടും ബന്ധമുണ്ട്. ലൈഫ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൊസൈറ്റിയിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യം വേണ്ട കുറച്ച് സ്കിൽസ് ആണ്. അതായത് മനുഷ്യരുമായിട്ട് ഇടപഴകാനും
അവരോടൊപ്പം ഒത്തുപോകാനും ജീവിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള കഴിവ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? മറ്റുള്ളവരോട് ഇടപഴകുക, ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുക, അതുകൂടാതെ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക. ഇതിനൊപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എത്ര പേര് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചു. അതിനൊരു ഫാക്റ്റ് ഉണ്ട്. Studies say that you need to spend extra 101 days of learning in a year if you want to survive in a job or get a job or even survive in your life. അതായത് ഈ ബോറിടത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി പോസിറ്റീവായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സ്വയം പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടി വരും. അത് 101 ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റി സ്വയം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സമയമാണ് കേട്ടോ. അല്ലാതെ 101 ദിവസം വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി എന്നല്ല. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ഇത്രയും ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ്. 365 100 ദിവസം ഇതിന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ വി വെർ ഓൾ ഡൂയിങ് ദാറ്റ് അല്ലേ. ഞാൻ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു. അത് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടാനായാലും അല്ലെങ്കിലും നമ്മളൊക്കെ അത് ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥരായിട്ട് മാറും. കൂടുതൽ ആവശ്യം വരുന്ന സ്കിൽസ് കോഗ്നിറ്റീവ്, കോംപ്ലക്സ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്, അങ്ങനെയുള്ളതാണ്. കോംപ്ലക്സ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ഒക്കെ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിസിക്സ് സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് അല്ല, പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ആണ്. അതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കൊരു സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. അത് ലൈഫിലെ ആവാം, നിങ്ങളുടെ വർക്ക് പ്ലേസിലെ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജോബുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെ ആവാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ്, അവൈലബിൾ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യും എന്നുള്ള കഴിവ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഇതും കൂടും. അതായത് പെർഫോമൻസ് അനുസരിച്ച് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുക. അപ്പം ഈ ഹാർഡ് വർക്ക് എന്ന് എപ്പോഴും പറയും. എന്താണ് അത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിക്കാനുള്ള ഡിറ്റർമിനേഷൻ തന്നെയാണ്, ഇരുന്ന് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. മെനി ഓഫ് അവർ സ്റ്റുഡൻസ് വാണ്ട് ടു ഗോ എബ്രോഡ് and there are plenty of opportunities abroad for PhD and other studies. പക്ഷെ അവർ ചോദിക്കും, വാട്ട് ഈസ് യുവർ റെസ്യൂമേ, വാട്ട് ഈസ് യുവർ കവറിംഗ് ലെറ്റർ, നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നും ചോദിക്കും. എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ലൈക്ക് പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പബ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ, പബ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല ജേണലിലാണോ അല്ലെ കോൺഫറൻസുകളിലാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. അത് 1-2 ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറയായിരുന്നു, when they hire most of the students come from Middle East countries like Iran and other above ഇന്ത്യൻസിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. കാരണം BSc MSc അത് കഴിഞ്ഞാൽ MPhil PhD അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോകണം എന്നുള്ളതാണ്. they never think about taking some time off and get some experience. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെയല്ല. അവരെന്ത് ചെയ്യും, പഠിത്തം എവിടെ വെച്ച് വേണം നിർത്തിയിട്ട് പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പോകും. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് വച്ചിട്ട് പിന്നെ പഠിക്കണമെന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളെ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെറും കോളേജിൽ നിന്നും ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്ന ഒരാൾക്ക് സാധിക്കില്ല. കാരണം ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നത്, റിസർച്ചിന് പോകുന്ന ഒരാൾ പ്രോജക്റ്റുകളിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത് 2 വർഷമൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ആക്കി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരാളെ എടുക്കുന്നതാണോ, വെറുതെ MSc കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് സബ്ജക്റ്റ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റിസർച്ച് എന്നോ ധാരണ ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ എടുക്കുന്നതാണോ അവർക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ്. തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളെയാണ് എടുക്കുന്നത്. കാരണം അയാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം മുതലേ ജോലി തുടങ്ങും, പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ സ്വയം പഠിച്ചോളും, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചറിഞ്ഞൊക്കെ ചെയ്തോളൂ. അതേസമയം ഒരു ഫ്രഷ് സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 6 മാസം അല്ലെ 1 വർഷം അവർ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യും. കാരണം പുതിയ സിറ്റുവേഷൻ, പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കാൻ, ക്ലൈമറ്റ്, കൺട്രി, കൾച്ചർ, റിലീജിയൻ, ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും സമയം പോകും. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് റിസർച്ചിന് ഫണ്ട് കിട്ടുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സമയമില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരെ എടുക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഗെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനത്തെ സ്റ്റഡീസിന് പോകുന്നവർ ആലോചിക്കേണ്ടത്. അവർ വളരെ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിനപ്പുറം ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. ഈ ലോജിസ്റ്റിക് കർവാണത്. ഇതിന്റെ മുകളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും താഴേക്ക് പോരില്ല. പകരം കുറച്ച് എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആ എഫേർട്ട് നിർത്തിയാൽ കുറച്ച് തിരിച്ച് താഴേക്ക് ഉരുണ്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം യുവർ എഫേർട്ട് ഈസ് നോട്ട് വർത്ത് ദി അച്ചീവ്മെന്റ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്തിന് തയ്യാറെടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ എക്സ്പേർട്ട് ആവണമെന്നെങ്കിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് 10,000 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ ഒരാളെയാണ് എക്സ്പേർട്ട് എന്നോ മാസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുക. 10,000 മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 10 വർഷം എടുക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത്. ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് 20 മണിക്കൂറൊന്നും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഫ്യൂ അവേഴ്സ് അല്ലെ, 1-2 മണിക്കൂറാണ് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അപ്പം നിങ്ങളൊരു മാസ്റ്റർ ആവണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിരവധി വർഷങ്ങൾ ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തിനു പുറപ്പെട്ടാലും നിങ്ങൾക്കത് പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഒരു
2-3 ദിവസം എടുത്തിട്ട് മെനക്കെട്ട് ആലോചിക്കുക, മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ പോകണമെങ്കിൽ അതിന് എന്തൊക്കെ വേണം, അത് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടാവുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മാസ്റ്റർ ആകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. സോ ഐ വിൽ സ്കിപ്പ് ദിസ്. ആൻഡ് വെൻ യു ഗോ ഫോർ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് നല്ല നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കോണ്ടന്റിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. വലിയ ടാപ്പ് പൊട്ടിച്ചുവിട്ട പോലെ ആയിരിക്കും അത് വരിക. എത്രമാത്രം കുടിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ജോലിക്കും വളരെ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പം നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ആംബിയൻസ് ഉണ്ടാവും, നിങ്ങളെ അത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആകാൻ സഹായിക്കും, നല്ല ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരും, നല്ല എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടാവും, ആംബിയൻസ് ഉണ്ടാവും, ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും പ്രയോഗിക്കാനുമുള്ള അവസരങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഓൾവേസ്, ഈവൻ ഒരു വർഷം എടുത്ത് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫൈൻമാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്ലേസ് വെയർ സ്റ്റുഡൻറ് ഡിസ്കസസ് ഐഡിയാസ്, തിങ്സ് അബൌട്ട് തിങ്സ് ആൻഡ് ടോക്സ് അബൌട്ട് തിങ്സ്. അതായത് ടീച്ചേഴ്സ് മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമല്ല നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകാനായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുക. എപ്പോഴും അവർ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഹൗ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഹൗ പാഷനേറ്റ് യു ആർ അബൌട്ട് വാട്ട് യു ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ കവറിംഗ് ലെറ്ററും ബയോഡേറ്റയൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ അങ്ങനെ വേണം എഴുതാനായിട്ട്, എത്രമാത്രം ഇൻട്രസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങളൊരു വിദേശ PhD അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ ആ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അറിയേണ്ടത് ആരുടെ കൂടെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, അവരുടെ വർക്ക് എന്താണ്, അവരെന്തൊക്കെയാണ്, അവർക്ക് എന്താണ് താല്പര്യം, ഏത് പ്രോജക്റ്റുകളിലാണ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവ് വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ട് അവരോട് പറയുക, ഓക്കെ ഐ ഓൾസോ നോ ദീസ് തിങ്സ്, ഐ ക്യാൻ വർക്ക് വിത്ത് യു, സെലക്ട് മീ എന്ന് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എഴുതാനായിട്ട്. അതിന് പകരം എന്നെ എടുത്തോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല എഴുതേണ്ടത്. അപ്പം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം വലിയ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സ്റ്റഡീസ് എല്ലാം നടത്തുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക. അമേരിക്കയിലാണ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ GRE പോലെയുള്ള എക്സാംസ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ടോഫൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ്. യൂറോപ്പിലാണെങ്കിൽ അവർ പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. Then also you have Asian universities, Singapore, Korea, Japan, China, Taiwan, then Australia, New Zealand. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പല രീതിയിൽ സാധിക്കും. ഒരു ലിങ്ക്ഡിൻ പ്രൊഫൈലോ മറ്റോ ഉണ്ടാക്കുക, നല്ല റെസ്യൂമെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക, മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിക്കുക. സ്കോളർഷിപ്പുകളൊക്കെ ധാരാളം അവൈലബിൾ ആണ്. കേരള ഗവൺമെൻറ് അടക്കം വിദേശത്ത് പോയി പഠിക്കാനായിട്ട് സ്കോളർഷിപ്പുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ സ്കോളർഷിപ്പ് ഫണ്ടുകൾ ധാരാളം അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പം ഏതെങ്കിലും സ്ഥലം ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുക. വിദേശത്ത് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏജൻസികളുടെ തട്ടിപ്പിലൊന്നും വീഴാൻ നോക്കുക. പണം നൽകിയിട്ട് വിദേശത്തൊന്നും ആരും അഡ്മിഷൻ തരുന്നില്ല. ട്യൂഷൻ ഫീ ഒക്കെ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും, അത് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. അല്ലാതെ 5 ലക്ഷം രൂപ തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അഡ്മിഷൻ മേടിച്ചിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർത്തിരിക്കുക, അങ്ങനെയൊന്നും ആരും അവിടെ നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല. അവിടെ എപ്പോഴും ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും. അത് പക്ഷേ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നവർക്കാണ്, അല്ലാതെ അതിന് മുമ്പേ ഒന്നും ഫീസ് വേണ്ടി വരില്ല. പിന്നെ വിസ, ട്രാവൽ, അക്കോമഡേഷൻ ഇതിനൊക്കെ പൈസ വേണ്ടി വരും. പക്ഷെ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ, മറ്റൊരാളുടെ സഹായം അതിന് വേണ്ടി വരില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക. എപ്പോഴും പോകുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ പരിഗണിക്കുക. അതിനൊപ്പം ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം, പ്രൊഫഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഫിസിക്സ് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് അത് തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കരുത്. നിങ്ങൾ പഠിച്ചതും നിങ്ങൾക്കുള്ള കഴിവും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏത് ഫീൽഡും സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഏതായാലും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല സാലറികളൊക്കെ കിട്ടും. സാലറിക്കൊപ്പം കരിയറും കൂടി പ്ലാൻ ചെയ്യുക. എത്രമാത്രം നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ താല്പര്യം പോലെ ഇരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലോകത്ത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന നല്ല കഥകൾ, വലിയ വലിയ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് നേടിയ പലരെയും കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, അവർ വളരെ ചെറിയ തുടക്കത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും വലിയ വലിയ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തുക. അപ്പം അതിന് കാരണം അവർ ചെയ്യുന്ന മേഖലകളിൽ അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ആൻഡ് വി ഹാവ് എ സൈറ്റ് കോൾഡ് education21c.org. This you may take a note, because in this site we have content resource pages where physics, science സബ്ജക്റ്റുകൾക്കെല്ലാം ഉണ്ട്. ഫിസിക്സ് എന്നുള്ള പേജിൽ നിങ്ങൾ പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു BSc കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ളതും അത് പഠിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന വീഡിയോ ലെക്ചേഴ്സും അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ റിസോഴ്സും ചേർത്തിട്ടൊരു പേജ് ഉണ്ടാവും. MScയുടേത് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ റിസർച്ച്, കരിയർ അബ്രോഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ പറ്റിയൊക്കെ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി
ഇതൊരു ബിസിനസ് സംരംഭമൊന്നുമല്ല, കുറച്ച് ആൾക്കാർ കൂടിയിട്ട് കേരളത്തിലെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ നന്നാക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാനിത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അവിടെ പോവുക, BSc ഫിസിക്സിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും അത് പഠിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കുകളും അവിടെ വീഡിയോ ലെക്ചേഴ്സായിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ MScക്കോ അല്ലെങ്കിൽ PhDക്കോ ഒക്കെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് അത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. അനദർ ഈസ് വെബ്സൈറ്റ് ഈസ് APT കേരള, അക്കാഡമി ഓഫ് ഫിസിക്സ് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ചിലർക്കൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും. അവിടെയും ഇതേപോലെയുള്ള റിസോഴ്സുകളും കണ്ടന്റും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ 2 കാര്യങ്ങളും ഫിസിക്സ് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. എന്നെ കേട്ട നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി. Then if you have any questions, I am free to interact, and so that's it. Thank you. Before we move to the discussion session, I request all of you to on your videos so that we may take a screenshot for the keeping record purposes. Hello all, can you please on your videos turn on your cameras, I mean. Okay, thank you. Now over to you, Kavya. Thank you, sir, for your enlightening talk. We are really grateful for the time and effort you took, sir. I'm sure that this has been a great help to every one of us. So if anyone has any questions or doubts, feel free to ask. Jijo, I have a doubt. There is nowadays ഈ കുട്ടികളിൽ പലരും ഡിഗ്രി കഴിയുമ്പം അബ്രോഡ് ചില കോഴ്സുകൾക്ക് ഡിപ്ലോമ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോവാറുണ്ട്. ഇപ്പം എനർജി എൻവയോൺമെന്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടൊക്കെ. അതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കോഴ്സ് ഫീ ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പം ഇറ്റ് ഇസ് കൺവേർഷൻ റേറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വി ഫീൽ ഇറ്റ് ഇസ് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ. അതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തില് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളതാണോ? യൂഷ്വലി നമ്മുടെ ഒരു കൺവെൻഷണൽ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് സാധാരണ PhDക്കൊക്കെ പുറത്തുപോയി സ്കോളർഷിപ്പോടെ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുടെ കാര്യം നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് പറയാം. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സസ് ഇപ്പൊ ഡിഗ്രി ഡിപ്ലോമ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് എത്രമാത്രം ഒരു എംപ്ലോയ്മെന്റ് അഷ്യൂർ ചെയ്യുന്നതാണ്? ഓക്കെ, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് 2 തരത്തിലാണ് കുട്ടികൾ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് അല്ലെങ്കിൽ എബ്രോഡ് പോകുന്നത്. ഒന്ന്, ഇപ്പം ടീന പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ PhDക്കൊക്കെ വിത്ത് സഫീഷ്യൻ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് എക്സ്പോഷർ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. PhD അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റേഴ്സിനും പോകാറുണ്ട്. പക്ഷേ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടുന്നത് വളരെ റെയറാണ്. കാരണം ഒന്ന്, ഭയങ്കര വലിയ ഫീസാണ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന് പുറത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് PhD ആയാലും ഈവൻ ഓരോ കോഴ്സിനും നല്ല ഫീസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം അതെല്ലാം പേ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ടാവും. സ്കോളർഷിപ്പ് പക്ഷേ സെലക്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടില്ല, കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ റിസർച്ച് പ്രോജക്റ്റുകൾക്കാവുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഫണ്ട് ഉണ്ടാവും. ഫണ്ടിൽ നിന്നും അവർ എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടോ അവർക്ക് വീതിച്ചു കൊടുക്കുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ പ്രൊഫസർ എത്രമാത്രം. ചിലരിപ്പം
ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് കൊടുക്കേണ്ട പൈസ കൊണ്ട് രണ്ടുപേരെ എടുത്തിരുന്നിരിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ ലോങ് ടേം കാര്യങ്ങളാണ്. അതേസമയം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏജൻസി വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് റിലേറ്റീവ്സോ അങ്ങനെ പരിചയമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വഴി നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് വിദേശത്ത് പോകണം എന്നുള്ളൊരു ധാരണ. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഓസ്ട്രേലിയ, കാനഡ, ന്യൂസിലൻഡ്, UK അങ്ങനെയുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കും നമുക്ക് പോവാനായിട്ട് അവസരങ്ങളുണ്ട്. അതായത് അവിടെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോ കോളേജിലോ അഡ്മിഷൻ കിട്ടും. അവിടെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര മെറിറ്റോറിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല. പക്ഷെ ഈ ഇങ്ങനെ പോകുന്നവരുടെ ഉദ്ദേശം എങ്ങനെയെങ്കിലും അവിടെ ഒന്ന് എത്തിപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ്. എത്തിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഈ പാർട്ട് ടൈം എംപ്ലോയ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്, ചെറിയ ജോലികളൊക്കെ കിട്ടാൻ എളുപ്പമാണ്. പക്ഷെ പൊതുവെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുക അവിടെ പഠിച്ച ഒരാൾക്കായിരിക്കും. ഇപ്പൊ കാനഡയിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് MBA അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ടാക്സി ഒക്കെ ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവർ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ പഠിച്ച നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്ക് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരം ഉള്ളതായിട്ട് പൊതുവെ അവർ കണക്കാക്കുന്നില്ല. അതല്ല ഇപ്പൊ IIT അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ചില ഫീൽഡുകളിൽ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾ, ഇപ്പൊ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ഫീൽഡുകളിലൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ചിലപ്പം ജോലി കിട്ടിയെന്നിരിക്കാം. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ BSc ഫിസിക്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരാൾ നേരെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഒരു ജോലിക്ക് കയറുക എന്നുള്ളത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബന്ധുക്കൾ വേണം. അപ്പം അതിനുള്ളൊരു മാർഗം, ഒരു ബൈപ്പാസ് റൂട്ടാണ് ഇത്. നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ നഴ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു ഡിപ്ലോമയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒന്നിന് ചേരും, അതിനൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനുള്ള കോസ്റ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം അവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റോ ഡിപ്ലോമയോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ ചേർന്ന് ഒന്നുകൂടെ പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അതായത് അവരുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെക്കാനിസമാണ്. പക്ഷെ ഇതിന് വേറൊരു വഴിയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ ഇന്റർനാഷണൽ പ്രൊഫഷൻസി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രികളുടെ പ്രൊഫഷൻസി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സാംസ് ഉണ്ട്. അത് വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് എഴുതിയിട്ട് പോകാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ നേഴ്സിംഗിന്റെ പോലെയുള്ള എക്സാം, എന്താണ് NCLAT അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എക്സാംസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ എക്സാംസ് ഡയറക്റ്റ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്, ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല. അത് ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വിസയും അക്കോമഡേഷനൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇവിടുന്ന് ടിക്കറ്റും ഒക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ അത് ഇത്തിരി കഷ്ടപ്പെടണം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും ശ്രമിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു വളഞ്ഞ വഴിക്ക് പോകുന്നതാണ്. അതിലൊരു മോശമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. പക്ഷെ അതിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റിസ്ക് ഉണ്ട്, ഒത്തിരി പൈസ ചിലവാക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞു കേട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരെ എനിക്കറിയാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ ചില സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ UK പോയിട്ട് 1 year മാസ്റ്റേഴ്സ് കോഴ്സ് ചെയ്തവരെ എനിക്കറിയാം. ചിലപ്പോൾ 2 years മാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിന് ചിലർ ഇവിടുന്ന് പിന്നെ കേരള ഗവൺമെന്റ് ഒക്കെ സ്കോളർഷിപ്പ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് ചെയ്തവരറിയാം. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ UK ഒരു പ്രത്യേകത, കോമൺവെൽത്ത് കൺട്രിയിൽ നിന്ന് ചെല്ലുന്ന ആൾക്കാർക്ക് 1 or 2 years പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 3 years വരെ അവിടെ നിന്നിട്ട് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള പെർമിറ്റ് കിട്ടും. 3 years അവിടെ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എംപ്ലോയ്മെന്റ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഈവൻ ഗവൺമെന്റ് ജോലി തന്നെ 2 വർഷത്തെ കോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയ സ്റ്റുഡൻസിനെ എനിക്കറിയാം. അപ്പം അത് അവിടെ ഈ പോകാനുള്ള അറിവുണ്ടായിരുന്നു. ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ജോലി മേടിക്കാനും അതിൽ നിന്ന് പോകാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം മാസ്റ്റേഴ്സിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് യൂറോപ്പിൽ ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല. US ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്, പക്ഷെ യൂറോപ്പിൽ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമില്ല. പക്ഷെ ഒത്തിരി പൈസ ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും. കാരണം അത് ചെക്ക് ചെയ്യുക, യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് മേടിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അതിന് മിഡിൽമെന്റ് ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല ശരിക്കും. അപ്പോൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള വഴി എന്താണെന്നുള്ളത് ആലോചിക്കാം. പലരും എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ എടുത്ത് പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൽ തട്ടിപ്പിൽ വീഴാതെ പോകാൻ പറ്റിയാൽ കുഴപ്പമൊന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷേ വേറൊരു നാട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇത് നമ്മളെക്കാളും മനോഹരമായ എന്തോ ഉണ്ട് എന്ന് കരുതി പോയിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം യു ആർ റീപ്ലേസിങ് യുവർ സെൽഫ് ഇൻ ടു എ ഡിഫറെൻറ്റ് കൾച്ചർ. അത് വളരെ ഒരു കൾച്ചറൽ ഷോക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ഇവിടെ ഉള്ളതിൽ മനോഹരമായിട്ട് എന്തോ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കരുതിയൊക്കെ പോയാൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. എപ്പോഴും അക്കരപ്പച്ച കണ്ടിട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതിലും കാര്യമില്ല. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിയാലിറ്റിയാണ്. ഒത്തിരി പേർ അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുമായിരുന്ന ഒരു നല്ല ജോലി അതേപോലെ അവിടെ കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യമാണ്. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇതാണ് അവിടുത്തെ പ്രശ്നം. Okay, thank you, Jijo.
അതുപോലെ ഇന്ന് എനിക്കൊരു കമന്റ് പറയാനുള്ളത്, ഇന്നത്തെ ടോക്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അഡ്മിഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു സമയത്തൊക്കെ ഫിസിക്സിന്റെ പ്രോസ്പെക്ട്സ് എന്താണ്, ഏത് കോഴ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ സാധ്യതകളുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് സാധാരണ ഞങ്ങൾ പറയാറുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത്, എന്ത് പഠിച്ചാലും പഠിക്കുന്നത് വൃത്തിയായി പഠിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ. അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു കമന്റ്? യുവർ ടോക്ക് വാസ് ആൻ ആൻസർ ടു ദാറ്റ്, ബട്ട് സ്പെസിഫിക്കലി അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു കമന്റ് പറയാമെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനെനിക്ക് തോന്നുന്നത്, ഞാൻ ഈ സ്റ്റുഡൻസ് പോകുന്നവരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വർഷങ്ങളായിട്ട് നിരീക്ഷിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കോഴ്സിനേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പഠിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്നുള്ളത്. കാരണം ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എടുക്കുക. ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു 10ഓളം ഓട്ടോണമസ് കോളേജുകളുണ്ട്. സെന്റ് സ്റ്റീഫൻസ്, പിന്നെ ലേഡി ശ്രീരാമ, അതുപോലെ എന്താണ് ഹിന്ദു കോളേജ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കോളേജുകളുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ UG അഡ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരി മലയാളികൾ പോകുന്നുണ്ട്. അവിടെ മാർക്സിന്റെ ബേസിലാണ് കട്ട് ഓഫ് കടക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് 99% ആണ് ഒരു കോഴ്സിന്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ BA പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിന് കട്ട് ഓഫ് എങ്കിൽ 99% കിട്ടിയ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും അവരെടുക്കും. അത്രയും പേരുടെ സീറ്റ് അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അത്രയും പേര് എടുക്കും. അവിടുത്തെ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി, എക്സ്പോഷർ, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ വളരെ വലുതായതുകൊണ്ട് നല്ല കോമ്പറ്റീഷനാണ്. ബ്രൈറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് മൊത്തം വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ പഠിച്ചവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേത് കോഴ്സ് എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി ആ പഠിച്ച ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അവരെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലുള്ള ഒരു പൊതുവെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ധാരാളം ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റിയും ഒരേപോലെ കേപ്പബിൾ ആവണമെന്നില്ല, ഒരേപോലെ ടീച്ചിങ്ങിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൈഡൻസിലോ പാഷനേറ്റ് ആവണമെന്നില്ല, സ്റ്റുഡൻസും അതുപോലെ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. കാരണം ക്ലാസ് റൂമിൽ തന്നെ നോക്കുക, അപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ആയാലും ടീച്ചേഴ്സ് ആയാലും നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ സില്ലി കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാവാം. വലിയ ഹയർ ലെവൽ തോട്ട് പ്രോസസ്സുകളോ തിങ്കിങ്ങോ ഒന്നും പലപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെ നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലേക്ക് പോകുന്ന കുട്ടികൾ പലതും നല്ല ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടാവുന്നതായിട്ട് കാണാം. അതേസമയം നമ്മുടെ സാധാരണ കോളേജുകളിലൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികൾ കുറച്ച് പേര് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരാറുള്ളൂ. കാരണം അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു ആംബിയൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പലപ്പോഴും പറ്റാറൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്കണോമിക്സ് പഠിച്ചവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ പല വിഷയങ്ങളും പഠിച്ചവർക്ക് നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ളതായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ടീന പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്, ഏത് പഠിച്ചു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും ഞാൻ കണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, ഈ കമ്പനികളൊക്കെ റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് വരുമ്പോൾ അവര് ഇപ്പൊ ഇന്ന സയൻസ് പഠിച്ചവരെ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലും ഈവൻ BA മലയാളം ഒക്കെ പഠിച്ച കുട്ടികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്റർനാഷണൽ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികൾ അവർ നോക്കുന്ന ഇതാണ്, ഈ കുട്ടി എന്ത് പഠിച്ചു എന്നുള്ളതിനൊക്കെ ഒരു ഉപരിയായിട്ട് അവർക്ക് ആ ഒരു ഫയർ പവർ ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് വർക്ക്, ഒരു വില്ലിങ്നെസ്, മെന്റാലിറ്റി, എനിക്കിത് വേണമെന്നുള്ള നമ്മൾ കണ്ണിൽ നോക്കുമ്പോഴേ ഒരു ഫയർ എന്ന് പറയില്ല, അത് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ഞാൻ കണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ റീസെന്റ് ഇയേഴ്സിലായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിന് വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആണ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി റാങ്കുകൾ മുഴുവനും BA MA ക്കൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിലാണ് കിട്ടുന്നത്. സയൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ച് നല്ല മാർക്കുള്ള പല കുട്ടികളും അതിന് പോയിട്ട് ചേരുന്നുണ്ട്. അതിന് അവർ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അത് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് കാണുക. അതിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാവരും പോയി BA ഇംഗ്ലീഷ് ചേരണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. അവർ നോക്കുന്നത് ഇതാണ്, ഓക്കെ, ഇപ്പൊ BSc ഫിസിക്സ് പഠിച്ചാലും BA ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചാലും മലയാളം പഠിച്ചാലും എവിടെയാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിടക്കുക. ഇപ്പൊ സയൻസ് പഠിക്കുന്നവരെ നോക്കുക, സയൻസിലെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് മുഴുവൻ തന്നെ ഉള്ളത് ഞാനീ പറയുന്നത് CSIR-ന്റെ ഒക്കെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ്. മെജോറിറ്റി കിടക്കുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രീസിലാണ്. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ജോബ്സ് മുഴുവൻ തന്നെ കെമിസ്ട്രി, ലൈഫ് സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു 60% ജോബ്സും ഉള്ളത് കെമിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ആണ് ഉള്ളത്. മാത്സും ഫിസിക്സും ഒക്കെ പഠിച്ചവരെ ഒരു 20% താഴെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എംപ്ലോയ്മെന്റിനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എവിടെ നിൽക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക. മാത്രമല്ല റിസർച്ച് ലെവലിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഫിസിക്സുകാർ തന്നെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടുവേർഡ്സ് ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി, മെറ്റീരിയൽ സയൻസ്, അങ്ങനെ പല ഫീൽഡിലേക്കാണ് തിരിയുന്നത്. കാരണം അവിടെയാണ് ഫണ്ടിങ് ഉള്ളത്, അവിടെയാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ളത്. അപ്പം മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതോറും ഇതൊക്കെ ഏകദേശം ഒരേപോലെ ആവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. അതിനൊപ്പം പഠിക്കുന്നത് വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് അത് എന്ത് പഠിച്ചാലും നല്ല അവസരങ്ങൾ ഉള്ളതായിട്ടും കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ റീസെൻ്റ്ലി പഠിച്ച ചില കുട്ടികളൊക്കെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ നല്ല കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. മാസ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ നല്ല പ്രോജക്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് യൂറോപ്പിൽ, ഇപ്പം സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലും ജർമ്മനിയിലും ഒക്കെ PhDക്ക് പഠിച്ച് MSc കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ വാങ്ങിച്ച കുട്ടികളുണ്ട്.
അപ്പം അവർക്ക് എന്ത് വേണമെന്ന് അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു, ആ വഴിക്ക് അങ്ങ് പോയി എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പം എല്ലാവരും ആ വഴിക്ക് പോകണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് ആ തിരിച്ചറിവ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് പഠിച്ചാലും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇതിനൊന്നും ഒരു ഒറ്റ വാക്കിൽ ഉത്തരവില്ല. നമുക്ക് വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സും സ്റ്റുഡൻസും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അവരുടെ പിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സീനിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ആ വഴിക്ക് പോയിക്കോളും. എനിക്ക് അവസരങ്ങളുണ്ട് എന്ന് കണ്ടിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആ വഴിക്ക് പോകാൻ. അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് കൊറിയ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. കൊറിയയിൽ ചില ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സ്റ്റുഡൻസ് സ്ഥിരം ചെന്നിട്ട് ഒത്തിരി അച്ചീവ്മെന്റ്സ് നേടുന്നുണ്ട്. അപ്പം അവർ നോക്കുമ്പം വരുന്ന കുട്ടികൾ നല്ലതാണ്, ജൂനിയേഴ്സ് സീനിയേഴ്സിനെ കണ്ടു പഠിച്ചിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ കോളേജിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറാണ് ഓരോ കുട്ടിയും. നിങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് നല്ല പേരുണ്ടാക്കിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ വരുന്നവർക്കും ഒരു അവസരമുണ്ട്. അത് രണ്ട് വേയിലും വർക്ക് ചെയ്യും, സ്റ്റുഡൻസിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിലും എംപ്ലോയറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിലും. അപ്പം അതൊരു ഇതിനൊന്നും ഹാർഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് റൂളില്ല, എന്ത് പഠിച്ചാലും എന്ത് അവസരം കിട്ടും എന്നൊക്കെയുള്ള. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചാലും വേറെ പല കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും ആയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് മെന്റാലിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല, അവസരങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും. അത് അങ്ങനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് നോട്ട് ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ അങ്ങനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ അവസരങ്ങളില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്പാവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. എല്ലാവർക്കും ഉള്ള അവസരങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. നമ്മളത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഹലോ സാർ. പറയൂ സാർ, ഷോർട്ട് ടൈം ചെറിയ ഡ്യൂറേഷൻ ഉള്ള കോഴ്സാണോ അതോ കുറച്ച് ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ ഉള്ള കോഴ്സാണോ നമുക്ക് എബ്രോഡ് പോകാനായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലത്? അല്ല, അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ, എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ എബ്രോഡ് പോകേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചിരിക്കും. ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെ കടന്ന് ചെല്ലാനായിട്ട് അത് മതിയാവുമായിരിക്കും. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ജോലി കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യമാണ്. അതായത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതിനൊത്ത ജോലിയൊന്നും കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ നല്ല ഡ്യൂറേഷൻ ഉള്ളത് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. പലരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഷോർട്ട് ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ 1 ഇയർ കോഴ്സുകൾക്കൊക്കെ പോകുന്നത് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് വിസ കിട്ടി അവിടെ ചെന്നൊരു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് എന്നുള്ള. പക്ഷേ ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കിയിട്ടാണ് പലരും പോകുന്നത്, അല്ലെ? ഈ 20-40 ഒക്കെ ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കിയിട്ടാണ് പലരും ആ വഴിക്ക് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, നിങ്ങൾ ആ 40 ലക്ഷം മുടക്കി അവിടെ പോകുന്നതിലും നല്ല ജോലി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ നിന്ന് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. കാരണം നിങ്ങളൊരു 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ജോലിയിൽ കയറിയതിനേക്കാളൊക്കെ 10 മടങ്ങ് സാലറി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അതൊരു പ്രശ്നമല്ല. അത് വിദേശത്ത് പോയാലും സ്വദേശത്ത് പോയാലും. അവിടെ എന്തോ ഭയങ്കര ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടെന്ന് കരുതി പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ ജോലിയിൽ നിന്ന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടാം. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലല്ല കാര്യങ്ങൾ കിടക്കുന്നത്. കുറച്ചുകൂടെ ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ളത് ഇന്ത്യയിലാണ്. വിദേശത്ത് അത്രയും ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ പോയി പഠിച്ചത് വെച്ചിട്ട്, അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഈ തുടക്കത്തിൽ പോകുന്നവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ ജനറൽ ജോലികളാണ്, അല്ലേ? ഇപ്പം ഡ്രൈവിങ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ, അതുപോലെ നേഴ്സിംഗ് കെയർ, ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ജോലികളൊക്കെയാണ് പലരും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അത് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതം കഴിക്കണോ അതോ ഇവിടെ ഒരു നല്ല ജോലിയിൽ കയറിയിട്ട് ജീവിതം കഴിക്കണോ എന്നൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ചോയ്സാണ്. പിന്നെ ഷോർട്ട് ടൈം കോഴ്സിനുകളുടെ ഉദ്ദേശം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഒരു സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ സ്കില്ല് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിലവിൽ പഠിച്ചതിന് മുകളിലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വേണ്ട വേഴപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടൈം കോഴ്സിന് ചെയ്യുന്നത്. ലോങ് ടൈം ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി അവർക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു നല്ല ഇതാണ്. ഇപ്പം എനിക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഇവിടുന്ന് PhD കഴിഞ്ഞിട്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ എനിക്കറിയാം, ഇവിടുന്ന് PhD കഴിഞ്ഞിട്ട്. കാരണം അവിടെ നമ്മളിപ്പം റീസെൻ്റ്ലി പോയിട്ട് കാനഡയിലാണ് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ പോയിട്ട്, വൈഫ് അവിടെ ഓൾറെഡി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് പുള്ളിക്ക് പഠിച്ച ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ജോലിയും കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ബ്രദർ ഇൻ ലോയുടെ പിന്നെ ഗ്രോസറി സ്റ്റോറിൽ ക്യാഷ്യറായിട്ട് നിൽക്കുക. എൻ്റെ വേറൊരു സുഹൃത്ത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വൈഫിൻ്റെ കൂടെ പോയിട്ട്, ഇവിടെ നല്ല ജോലി ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ്, അവിടെ പോയിട്ട് ട്രക്ക് ഓടിക്കുമായിരുന്നു ആദ്യം. ഇപ്പം വേറെ നല്ല ജോലി കിട്ടി കാണും, കുറേ വർഷം മുമ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പേഴ്സണൽ ചോയ്സാണ്. വേറെ ഒരു സുഹൃത്ത് ന്യൂസിലൻഡിലുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, ന്യൂസിലൻഡിൽ ജോലിക്ക് ആൾക്കാരെ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അവരെല്ലാവരും വരുന്നവരെല്ലാം എടുക്കില്ല. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോലി ഉള്ളവർക്ക് ഭയങ്കര ഓവർ വർക്കൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. പേയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കിട്ടും, പക്ഷേ 18 മണിക്കൂറൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പം ഇത് എല്ലാം നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ചോയ്സാണ്.
ജിജോ സാറേ, ഒരു കാര്യമുണ്ട്. പറയൂ. ഈ ജോസ്റ്റിൻ ചോദിച്ചോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യമാണ്. 1-2 കാര്യങ്ങളാണ്. അതായത് ഏത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലാണെങ്കിലും ഏത് ജോലിക്കാണെങ്കിലും അതിനൊരു ലൈസൻസ് നിങ്ങൾ എടുക്കാനാണ്. ആ ജോലിയോട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുമാത്രം കഴിവുണ്ട് എന്നും കാര്യങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അതിന് ലൈസൻസ് നമ്പർ തരും. ആ ലൈസൻസ് കിട്ടിയാലേ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. രണ്ടാമത് എനിക്കൊരു സാറ് പറയുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജോലിയുടെ കാര്യമാണ്. ഏതെങ്കിലും ജോലിയാണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടി അല്ലേ? ഇതിലാണല്ലോ ഇപ്പം ജോസും ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം കോഴ്സ് ചെയ്താൽ ജോലി കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇപ്പം നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് മെൽബണിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജോബിന് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഷോർട്ട് ടൈം കോഴ്സ് എടുത്ത് അവിടെ മറ്റാളുകളില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും, പ്രൊവൈഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് ദ സ്കിൽ. ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് പറയുന്നത്. ഷോർട്ട് ടൈം കോഴ്സിന് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ സൊസൈറ്റിക്ക് നിങ്ങളെ ആവശ്യമുണ്ടോയെന്നാണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അവിടെ ആ സൊസൈറ്റിയിൽ എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടെന്നനുസരിച്ചുള്ള സ്കിൽസാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. പിന്നെ സാറ് പറഞ്ഞതോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അത് ശരിയാണെന്ന് കറക്റ്റ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. കോമൺവെൽത്ത് കൺട്രീസിൽ ബേസിക്കലി ഈ പഠിച്ച ശേഷം 3 വർഷം നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാമെന്നുള്ള അത് എടുത്തു കളഞ്ഞോ എന്നൊരു സംശയം എനിക്കുണ്ട്. എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയത്തില്ല. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴും അവർ റൂൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നു. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഒരു 2-3 ഇയേഴ്സ് മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അതിനുശേഷമാണ് അവർ പുതിയ റൂൾ കൊണ്ടുവന്നത്. ചില രാജ്യങ്ങളിലും കൊണ്ടുവന്നു ഒരു സംശയം. പക്ഷെ UK-ല് വലിയ പ്രശ്നമില്ല. കാരണം അവരിപ്പോ ബ്രെക്സിറ്റിന് ശേഷം കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ അങ്ങോട്ട് വരാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രെക്സിറ്റിന് ശേഷം അതിന് മുമ്പ് ഇടയ്ക്കൊരു പേരിൽ അവർ ചേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നു. അത് എത്രമാത്രം കറക്റ്റാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു കസിൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ LLB കഴിഞ്ഞാണ് നാട്ടില്. അവന് UK-ല് LLM-ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഏതാണ്ട് 20ഓളം നല്ല ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഓഫറുകൾ വന്നു. ഫീസ് കൊടുക്കണം, പക്ഷെ പുള്ളി അത് ലോൺ എടുത്തിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഈ നമ്മൾ ഈ GRE ഹൈ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഫീസിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അതെ കേട്ടോ. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ. GRE ടോഫൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടും. യൂറോപ്പ്, അമേരിക്ക, ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലൻഡ്, എവിടെ വേണം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്, ഈ കെമിസ്ട്രി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന് കൂടുതൽ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ക്വയറ്റ് നാച്ചുറൽ ഇൻ ഇന്ത്യൻ സിറ്റുവേഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ അതിന് സിമിലർ ആണ് ഔട്ട്സൈഡിലും റിസർച്ച് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഫിസിക്സിന് ഇന്ത്യക്കുള്ളിൽ ഒത്തിരി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നു. ലൈക്ക് മെനി ഫീൽഡ്സ് ലൈക്ക് ഓപ്റ്റിക്, ഡാറ്റ മാനേജ്മെന്റ്, മെഷീൻ ലേണിംഗ്, ദെൻ ലേസേഴ്സ്, ഓപ്റ്റിക് ഫീൽഡ്, മെനി ഫീൽഡ്സ് കേട്ടോ. അതുകൂടെ എനിക്കൊരു ഇന്ത്യയിൽ ഇതിനൊക്കെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നാച്ചുറലി അങ്ങനെയുള്ള ജോബ് കുറവാണ്. പക്ഷെ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം. അത് ശരിയാണ്. സംഭവം ഐ വോണ്ട് ടു വേർഡ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. പക്ഷെ ആ സ്കിൽസ് അതിനൊപ്പം നമ്മൾ ആ ക്വാളിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ക്വാളിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ദി മെയിൻ പ്രോബ്ലം. നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെന്റൽ സിസ്റ്റമായിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതെ അതെ, അതാണ് ഒപ്റ്റിക് സ്പെക്ട്രൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നെസറി സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് തിയറി, നോട്ട് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ്. ദാറ്റ്സ് ദി മെയിൻ പ്രോബ്ലം. ഹൗ വി ക്യാൻ ഇന്റർകണക്ട് ഐ ഡു നോട്ട് നോ. സാറ് ഡാറ്റാ സയൻസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത്, ഇപ്പം റീസെന്റ് ഞാൻ ഡാറ്റാ സയൻസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടും ഒത്തിരി കുട്ടികൾ അതിനെപ്പറ്റി ചോദിക്കാറുണ്ട്. എന്നോട് എപ്പോഴും പലരും ചോദിക്കാം അതിന്റെ ആ കോഴ്സുകൾക്ക് ചേർന്ന് നല്ലതാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡാണ് ഞാൻ പറയാൻ വന്നത്. അതിലൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഡാറ്റാ സയൻസ് കേൾക്കുമ്പോൾ നല്ല മനോഹരമായിട്ട് തോന്നിയാലും അത് ശരിക്കും ഒരു കഷ്ടപ്പാടുള്ള പണിയാണ്. കാരണം ഒത്തിരി സമയം നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ലേണിംഗ് നടക്കുള്ളൂ. ഇപ്പം ഞാനാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു 1.5 വർഷത്തോളം അതിനകത്ത് പല രീതിയിൽ, ഇപ്പം എക്സൽ ഷീറ്റ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഷീറ്റൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത്, അപ്പം ഞങ്ങൾ കോവിഡിൻ്റെ ഒക്കെ ചെയ്ത് ഏകദേശം 500 മില്യൺ സെൽസ് ഉള്ള ഷീറ്റുകൾ 5-6 എണ്ണമൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ലെവലിലൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു ധാരണ വന്നത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാന്ന്. ഇപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അത് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനും പുതിയ ടൂളുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പേഷ്യൻസും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കാനുള്ള കഴിവും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നല്ല ഫീൽഡാണ്. അത് അങ്ങനെ അല്ലാതെ പിന്നെ ജോലി കിട്ടും എന്തോ കരുതിയിട്ട് ഒരു ഭയങ്കര നല്ല ഫീൽഡാണെന്ന് കരുതി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ജോലിയൊന്നും കിട്ടില്ല.
ഇതൊക്കെ അറിയാമെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പം റീസെൻ്റ്ലി ഒരു പയ്യനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടത് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കുസാറ്റിൽ നിന്ന് MPhil ഫിസിക്സിൽ കഴിഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളി ബിടെക്കുകാരെ മുഴുവൻ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ തോൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് പുള്ളി ഒരു IT കമ്പനിയിൽ ജോലിക്ക് കയറിയത്. അപ്പോൾ അവർ കോഡിങ് ടാസ്ക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പുള്ളി പക്ഷേ ബിടെക്കുകാരുടെ അത്ര സ്മാർട്ടൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. പക്ഷേ കുത്തിയിരുന്ന് മെനക്കെട്ട് പഠിച്ച് കോഡ് ചെയ്ത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിച്ച് എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് കമ്പനികൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ പോളിടെക്നിക്കിൽ 3 വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ ഉള്ള ഒരു പയ്യൻ സിറോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് MCAക്കാരെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് തോൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ആ കമ്പനിയിൽ ജോലി മേടിച്ചത്. അപ്പം താല്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ്. ഹാർഡ് വർക്ക്. പിന്നെ സാറേ ഈ കോവിഡിന്റെ ഡേറ്റ എല്ലാം കിട്ടിയോ? കേരളത്തിലെ ഡേറ്റയാണോ സാർ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ കേരളത്തിലെ ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെത്തിയാന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. പക്ഷെ അന്ന് മറ്റേ covidindia.org എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ കേരളത്തിലെ മാർച്ച് 20, 2020 മുതൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിപ്പം ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട്, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് നമ്മൾ അതിൽ 2-3 റിസർച്ച് പേപ്പറൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു. എനിക്ക് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കിട്ടി. പിന്നെ അതുപോലെ കോവിഡ് ഡാറ്റ കമ്മിറ്റിയിൽ മെമ്പറായി. അങ്ങനെ കുറേ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട്. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു. സാർ പറയൂ. സാർ, PG അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി PG കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫിസിക്സ് പഠിച്ചവർക്ക് നാട്ടില് ഉള്ള മോർ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒന്ന് പറയാവോ? അതായത് ടീച്ചിങ് അല്ലാതെ. സത്യത്തില് PG മാത്രം വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ വളരെ കുറവാണ്. എൻ്റെ അറിവിൽ കുറച്ച് ജോലികളേ ഉള്ളൂ ഡയറക്റ്റ് ഫിസിക്സ് പഠിച്ചവർക്ക് മാത്രം. ഇപ്പോൾ ഒന്ന് എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളറാണ്, മറ്റൊന്ന് ഫോറൻസിക് സയന്റിസ്റ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അസിസ്റ്റന്റ്, അങ്ങനത്തെ പോസ്റ്റുകൾ വിളിക്കും. ഫിസിക്സ് ബാലിസ്റ്റിക്സ് എക്സ്പെർട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഒത്തിരി വേക്കൻസികളൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ കൂടുതൽ അവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് PhD കഴിഞ്ഞവരെയാണ്. പിന്നെ വേറെ ജോലിയുള്ളത് അങ്ങനെ ചുരുക്കം ജോലികളുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഫിസിക്സ് പഠിച്ചവർക്ക് മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒത്തിരി ഒന്നുമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ BRC, ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ, ONGC പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ കുറച്ച് പേരെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കും. പക്ഷേ ഫിസിക്സ് തന്നെ പഠിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ജോലികൾ കുറവാണ്. ഫിസിക്സ് പഠിച്ചവർക്ക് ഒത്തിരി ജോലികൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം, അത് വേറെ കാര്യം. അതുകൊണ്ട് അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്, ഫിസിക്സ് പഠിച്ചവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് ജോലികളേ ഉള്ളൂ. അത് പക്ഷേ വേക്കൻസികൾ കുറവാണ്. ഇപ്പം ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം, നമ്മൾ ചെറിയ ജോലികൾക്ക് പോലും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓവർ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ PhD ഒക്കെ ഉള്ളവരാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ വിദേശത്തും തിരിച്ചു വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് കോളേജിൽ ടീച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ PhDയും പോസ്റ്റ് ഡോക്ടർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് മുഴുവൻ. വെറുതെ നെറ്റും MSc ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ്റില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥ വന്നു. ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറയും. അപ്പോൾ അതേപോലെ എല്ലാ ജോലികളിലും ആ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പം ഇപ്പം ഫോറൻസിക് സയന്റിസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളറൊക്കെ ആയിട്ട് ഒത്തിരി ആൾക്കാരെയൊന്നും ആവശ്യമില്ല. അപ്പം അത് പിന്നെ ആംഡ് ഫോഴ്സസിലൊക്കെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്, ടെക്നിക്കൽ കേഡറുകളുണ്ട്. എയർഫോഴ്സ്, നേവി, അവിടെയൊക്കെ ഫിസിക്സ് പഠിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ടെക്നിക്കൽ കേഡർ, നിങ്ങൾക്ക് പൈലറ്റായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെയുള്ള ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഷോർട്ട് സർവീസ് കമ്മീഷൻ 15 വർഷ സർവീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് വേണമെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അല്ലാതെ സബ്ജക്റ്റ് മാത്രം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫിസിക്സിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ജോലികൾ കുറവാണ്. അല്ല, ബാങ്കിലൊക്കെ ബാങ്ക് ജനറൽ ജോലിയാണല്ലോ. അതിന് ഫിസിക്സ് പഠിച്ചവർക്ക് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ബാങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിയൊന്നുമില്ല. ബാങ്ക് നല്ലൊരു ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം, ഏറ്റവും അധികം എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഉള്ള ഒരു സെക്ടർ ബാങ്കാണ്. ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് ആണ്. കൂടുതലും പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ആണെന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. പക്ഷേ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോകുന്നതിലും നഷ്ടമൊന്നുമില്ല, നല്ല ഒരു കരിയറാണ്. പക്ഷേ കുറച്ച് റിഗ്രസ് വർക്കിംഗ് ഇതൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കണം, വളരെ പ്രോംപ്റ്റ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യണം, കുറച്ച് പ്രഷറൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. സാർ, അതുപോലെ തന്നെ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ ഫിസിക്സിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇനിയുള്ള ഇയേഴ്സിന് അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ? അതിപ്പം എല്ലാ വർഷവും റിട്ടയർമെന്റിന് അഗേൻസ്റ്റ് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, വേക്കൻസീസ് വരാം. ഇപ്പോൾ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലുള്ള ഭൂരിഭാഗം ടീച്ചേഴ്സും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഏജിലുള്ള, ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന സമയത്താണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി ഡീലിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സമയത്ത് എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച എല്ലാവരും തന്നെ ഹയർ സെക്കൻഡറി ടീച്ചേഴ്സാണ്. അവരൊക്കെ റിട്ടയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇനി ഒരു 10-12 വർഷം എടുക്കും. അപ്പോൾ ആ സമയത്തായിരിക്കും വലിയ വേക്കൻസീസ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും
അൺഎയ്ഡഡ് സെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സർവീസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വേക്കൻസീസ് ഉണ്ടാവും. താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പോകാൻ നല്ലൊരു ഫീൽഡാണ്. കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയ, നവോദയ വിദ്യാലയ, അതുപോലെ നല്ല പേ ചെയ്യുന്ന സ്കൂളുകളുണ്ട്. വിദേശത്ത് വേണേൽ പോവാം. ടീച്ചിങ് ഈസ് എ ഗുഡ് കരിയർ. Okay, thanks. Sir, will there be some career opportunities after MS Astronomy other than research? ഒന്നുകൂടെ പറയോ, കേട്ടില്ല. Sir, റിസർച്ച് അല്ലാതെ MS Astronomy കഴിഞ്ഞ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടാവോ? അസ്ട്രോണമി വേറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതെങ്കിലും ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി? അസ്ട്രോണമി, ആസ്ട്രോഫിസിക്സ്. ഓക്കെ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടി നാരോ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് അസ്ട്രോണമി എന്ന് പറയുന്നത്. അസ്ട്രോണമി കഴിഞ്ഞ ഒരാളെ ആർക്കാണ് ആവശ്യം ഉണ്ടാവുക? അസ്ട്രോണമിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്ലാനറ്റോറിയം അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവേറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ആവശ്യം ഉണ്ടാകുക. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നെക്കാളും നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണ് സജി സാറൊക്കെ. അവരൊക്കെ ആ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തവരാണ്. പക്ഷേ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം, സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇന്നത് പഠിച്ചവരെ വേണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവരാരും ഇപ്പം വേണമെങ്കിൽ ISRO അല്ല അതുപോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ജോലി ഉണ്ടാവാം. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ കോഴ്സ് പഠിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ആരും സെലക്ട് ചെയ്യില്ല. പിന്നെയുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ കോഴ്സ് പഠിച്ച വഴി നേടിയ സ്കില്ലുകൾ. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് അസ്ട്രോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡാറ്റ ഡ്രിവൺ ആണ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും അതുപോലെയുള്ള ബിഗ് ഡാറ്റ പോലെയുള്ള ഒത്തിരി അനാലിസിസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നേടിയ അറിവുകൾ വെച്ചിട്ട് ആ ഫീൽഡുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒത്തിരി ആൾക്കാരെ എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ അത് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് വെച്ചിട്ട് ജോലി കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ച ജോലി കോഴ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള സ്കില്ല് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫീൽഡുകൾ. ഇപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ ധാരാളം ഒഴിവുണ്ട് കേട്ടോ. പ്രോഗ്രാമേഴ്സ്, അതുപോലെ അങ്ങനെ ധാരാളം ഒഴിവുകളുണ്ട്. അപ്പം പ്രത്യേകിച്ചും പിന്നെ ഒത്തിരി റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഇപ്പം നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ IT ഫീൽഡുകൾ. അതിന് പിന്നെ ബിടെക്കാരൻ മാത്രമല്ല, സയൻസ് പഠിച്ചവരെ എല്ലാവരും എടുക്കുന്നുണ്ട്. പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്നവർക്ക് ധാരാളം അവസരങ്ങൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ട്. ടെക്നോ പാർക്ക്, ഇൻഫോ പാർക്ക് പോലെയുള്ള കേരളത്തിലും അതുപോലെ പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വിദേശങ്ങളിലും ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അവസരമുണ്ട്. IT-യിൽ ടെക്നിക്കൽ സ്കില്ലിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാനഡയിൽ പോയ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത്, പുള്ളിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഡാറ്റ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അങ്ങനത്തെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡുകളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ കാനഡയിലൊക്കെ പോയാലും അവസരം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അവിടെ പിന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനൊന്നും ഒരു വിലയില്ല. നിങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാൻ, ടാസ്കുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് അതിനകത്തെ പ്രൂഫ്. അപ്പം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാം. Okay, thank you, sir. Now, I would like to invite Shivpriya to propose a vote of thanks. Okay, thank you. Good afternoon to all. It is indeed a great honor to propose vote of thanks and also to acknowledge the people who work behind this event. First of all, I am thanking Almighty for making today's event a resounding success. The very honorable guest and the facilitator of this webinar, Dr. Jijo PU, he who made us aware about the vast opportunity and how shall we handle it in the field of physics as well as beyond it. Sir, on behalf of the entire physics department, I am expressing our well-esteemed gratitude to you for spending your very valuable time with us. Thank you, sir. Thank you very much. I want to thank Head of Undergraduation Department of Deva Matha, Dr. Saji Agustin sir, and Head of PG Department, Dr. Sushma Kejos ma'am, for being here. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. My gratitude to Dr. Tina Sebastian ma'am for wonderfully handling the role of welcoming speaker in this program. Thank you, ma'am. I also want to express my gratitude to the students and staff of Erudite College for being part of this program. Thank you. Last but not the least, I am thanking all the students and teachers who have gathered here and made this program a success. Thank you. So thank you all. Let us wind up the meeting. Jijo sir, പ്രത്യേക നന്ദി കേട്ടോ. Jijo sir, thank you.